नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत नकल कई, वही दद्वाड़ु जिहान सरदार उ फरमाइल, काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तकातऊ, द यो बल सर ताल्लुक मपरे कवै, यो बल सर कत ताल्लुक मकवै, ला तकातऊ, यो बल सर रिश्ती मकट कवै, द यो बल सर गुग सलाम मकट कवै, ला तकातऊ, रिश्ती मकट कवै, रिश्तेदारी मकट कवै। हदीस मुबारक के राजी द क़यामत पोरस बद अर्श तलान दिद्री सी जवलाड़ी, यो ब कुरानी, यो ब अमानती और यो ब रिश्तेदारी। रिश्तेदारी दा सिल रहमे वर्ता अरबई की वायु, पुख्तो की वर्ता मुंगा रिश्तेदारी वायु। दा प्लार दे, दा मोर दा, दा खोर दे, दा खोर दा, दा रोर दे, दा ज्वे दे, दा त्रोर दा मामा दे, दा टूल रिश्तेदारी दा। ला तकातवऊ, इमामुल अंबिया फरमाई दा सी मकवै, यो बल सर कत ताल्लुक मकवै। वैदा रिश्तेदारी बद क़यामत पौरस द अर्श तलान दे वलाड़े, औ दिल तबद खल्क फैसली कीगी, और दी दौरान के बसिल रहमी आवाज होगी। सिल रहमई बयो आवाज राशि, तकूल मन वसलनी वसलहुल्ला व मन कतअनी कतअहुल्ला। या अल्लाह, चा चीज प दुनिया की प्रीकड़ियों में अल्लाह न निदखपल रहमत न लरेगा। अला मन वसलनी वसलहुल्ला, अल्लाह चाची दखपल दुनिया की जमा ख्याल सातले, अल्लाह ने निदखपल रहमत सर यौज़ेक। तकूल मन वसलनी वसलहुल्ला व मन कतअनी कतअहुल्ला, अल्लाह चीज़ी दुनिया की प्रीकड़ी में अल्लाह ने निदखपल रहमत न लरेगा। नौरज द महशर बयो, द मैदान बद हिसाब किताब शुरुई, हिसाब बकीगी और दग दौरान की बरिश्तेदारी आवाज वकी। नो डेर द खुसरान खबर दा, ज़क इमामुल अंबिया फरमाई, ला तकातवऊ, द यो बल सर कत ताल्लुक मकवै, वला तदाबरू, यो बल पसी पिशा खबरे मकवै, द यो बल द इज्जत ख्याल साते, सड़े हाजिर न दे नागा पसी बद रदी मवाए, वला तदाबरू, यो बल पसे मवर पसे की गए, यो बल पसे पिशा खबरे मकवा, चागा गायब देनु दुआ वर्तकवा। हदीस मुबारक के राजी, जर चिकम दुआगानी कबली की नु दावत गाइबिन ले गाइबिन, चियो सड़े हाजिर नहीं होता दागा द पार दुआ गवाड़ी, दा ढेर जर अल्लाह कबली और दे के बल पैदा दा, चियो सड़े हाजिर नहीं होता गल दुआ गवाड़ी। हदीस मुबारक के राजी, चित दगा दुआ उगवाड़ी, नो फरिश्ता वलाड़ी वे, या अल्लाह दा दुआ दद प हक के कबूल का। नो तब बंदा दा पारा दुआ गवाड़ी, अल त फरिश्ता वे, या अल्लाह दा दुआ दद प हक के कबूल का। उस्ताद अब या कबली गया या नो फरिश्ते चिता दा पारा उगख्तना का कबूल शवल। ज़क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, ला वला तदाबरू, यो बल पसे पिशा गैबाना यो बल पसी खबरे मकवै, द यो बल इज्जत म खराब वै, वला तबागजू, द यो बल सर बुगज मसाते, रकी कीना मसाते, वला तबागजू वला तहासदू, द यो बल सर हसदुम मकवै, द यो बल सर बुगजुम मसाते। अगल च अल्लाह सवर कड़ी दी दादा गदी और ताल ची सदर कड़ी पर खपल सबर वक, पप्रदी मालून द अल्लाह न गिली मकवा, पप्रदी इज्जतुन द अल्लाह न गिली मकवा। इज्जत अगल अल्लाह वर करे दे, हसद तकई दादा अल्लाह पर तकसीम बांधे एतराज कवली। नबी अलैहि सलाम फरमाई, वला तबागजू वला तहासदू, यो बल सर बुगज मसाते, वला तहासदू, द यो बल सर हसदुम मकवे। हसद माना दादा यो कसर दे माल उलिदो, इज्जत उलिदो, कुल ऐसीज दी उलिदो, वो या अल्लाह ददने वाली न कमाल राके ओ कने राके, खुद द सर में न देख वखम नदा च अल्लाह वर्को आगा की बैज़ई हो, दा ब अल्लाह च दा इज्जत वर्को नागा की बैज़ई हो, तो दा अल्लाह पर तकसीम एतराज मकवा।
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث د یو مسلمان د پارم حلال ندی چې د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق وکړي دی کې اوس رشتہ دار نشته دی ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث دا د مسلمان د پاره روان دي چې د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه په اخوا باندې فوق ثلاث قطع تعلق وکړي نبی علیہ السلام فرمایي لا يحل دا حلال ندی په دین اسلام کې او هر چې دا 3 ورځې یادي د 3 ورځو نه په اپلا نو علما وایي دا ځکه یادی چې دا ورځ ور سړی پړه کې ډیر انتقام چلیږي را چلیږي رب دې راشي کنه نو دا ورځ ور د پړه کې دا ډیر د انتقام دا غصه چلیږي را چلیږي نو شریعت وی د 3 ورځو نه په اپلا نو چې سړی جوړیږي نو عام طور پر کې 3 ورځې لګي نو محدثین وای خیر دی کدا 2-3 ورځې پکې ولګي نو خیر دی خود دین په اپلا مازغه ساړه شول جرګه لاړه اوراله او خبرې در سره وکړلې نو باس په اپلا باندې بیا قطع تعلق مکوا دا د امام الانبیاء شیوه نو او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقونه بار نو حلال ندی د مسلمان د پاره چې د مسلمان سره 3 ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق وکړي دا 3 ورځې د کې دا غصه او دا جذبه 3 ورځو نه په اخوا بیا دا د اسلام خلاف د شروع حدیث مبارک کې راځي چې دغه مسلمان ورله مخې له ورشي او د سره قطع تعلق دی دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دی په هغه باندې سلام ورواچي هغه جواب ورنکي حدیث مبارک کې راځي دی په بیا سلام ورواچي هغه بیا جواب ورنکي حدیث مبارک کې راځي دی په بیا سلام ورواچي هغه بیا جواب ورنکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وې د ګنام الله په هغه باندې بار کړ وس په د ګنا تپوسم داغه نکی زکه د 3 پیری زما خلاص کړل او 3 پیری د سلام ورواچو سلام یوازې سلام نه دی السلام علیکم پتاسو دی سلامتیا وینو دی کې دا تعلیمم دی چې زما د طرف نه خبره ختم رزق ورې تا سره نور تکلیف نه در رسوم السلام علیکم زما د طرف نه سلامتیا د سلامتیا زما د طرف نه روغ ده او دی نه وای چې وعلیکم السلام نو چې 3 پیری د سلام ورواچي او دی بیام جواب ورنکی حدیث مبارک کې راځي د ګنا په د باندې بار شولا او د اغه تپوس پم په اخوا بیا اغه ګناګار دی او دی نه دی ګناګار نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا یو بل سره بغض او ربدی مکوي او اسلام ضرور ولی تعلیم ورکی آپس کې رونه شي حدیث مبارک کے راضی او صحابی راغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی اللہ حبیبا یو دسی عمل راتوخه چې جنت تلاړ شم بس یو دسی عمل راتوخه چې سړی جنت ترسینو امام الانبیاء ورته یو عمل ویلا تغضب ولکل جنہ بس غصه مکه وته به جنت ته غصه مکه وته به جنت ته څه مطلب غصه خو به خامخا راځي خو غصه کنټرولونه ته به جنت ته چا چې غصه کنټرول کړه دی به جنت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د جنت د طلوع عملو خو وی غصه مکون غصه کنټرول کوا نو تا د پاره بیا جنت ته دا یو عمل ساته چې غصه کنټرول کوا نن سبا چې دا څومره اختلافات رالل د دې وجه دا چې زمون غصه په کنټرول کې نه ده غصه حالت کې بیا نه الله یادي او نه بیا د الله رسول یادي عام حالاتو کې ارس یادي خو چې غصه راشي بیا ارس یېروي نو د غصه په حالت کې نفس کنټرول وا غصه په حالت کې بد رد کنزل مکوا بیبي ته طلاقونه مور کوا بیا رستو ستومانه نو دا وي د غصه په حالت کې ومه نو چې د غصه په حالت کې سړی نه
اخه خوشاله او رضا ناسي ناغه خزي ته وي چې ته په ما طلاق ہے چې د غصې حالت نه اسه به واجب خزي ته وي چې ته په ما طلاق ہے نو دا خود د غصې حالتي کنا ځکه امام الانبیاء فرمایي چې غصه کنټرول کوا غصه کنټرول کوا د ډیرو خبرو نه بچ غصې په حالت کې نه بد ردی تی نوزي کنزل وکیو پلار او مور بل یاد کی داسې مکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی مومن چې دې کنه دې بلعان نه دې بلعنت نه وي دې بخیری نه کوي دې بد ردی نه وي دې بس پکې خبرې نه کوي مومن دې لعنت کلمات نه وي او دې نه غټ ځان ساتي حدیث مبارک کې راځي یو سره چاته وي چې ایک کافره ای فاسقه او دا خبره و کنزل ورته وکي ای بے غیرتا ای پلان کیا حدیث مبارک کې راځي وي دا الفاظ وګرځي دي سي زئی ګوري زئی نکتاغه تفاسق ویل او هغه نه نو دا الفاظ راشي پتا باندې ولګي دا پتا راشي پتا وی کافره ای مشرکه دا څومره غټ الفاظ دي دا بچاته نه وي دا د مومن الفاظ ندی حدیث مبارک کے راضی لعنت کون کے نہ دے دا بد ردی چی وی او دا خیری چی کئی او دا زنانم ډیری زیاتی خیری کی لعان د ځان نمو جوړوي حدیث مبارک کے راضی وی لعان چی دے لعان دے به د قیامت په ورځ د دوو خبرو نه محروم ګرځي لعان چی دے یو به د الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت د لعان سړی سفارش الله نه قبلی چې هغه لعنت لیږي او هر ټیم بد رد او کنزل او په خوله کې سمه خبره نه دا لعان دی د ده به الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت حدیث مبارک کې راځي دا ولا شفعاء او ولا شهداء یوم القیامه نه به شفیعان جوړیږي او نه به شهدا جوړیږي شهدا څه مطلب قیامت کې به الله د دې امتونو نه گواهی علی امت تبوی تاسو ته دا پیغمبر راغلیو د تاسو ته دین اسلام را رسولیو دا به د دې امت نم دا گواهی علی وی به چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت گواهی کوي نو دا ټول امت په گواهی کوي چې او الله مونږ ته قرآن کې ویلیو چې امام الانبیاء راغلی و قوم ته دین اسلام را رسولیو نو حدیث مبارک کې راځي وی دق لعان سړی نه دی به الله د دې شهداو نه به دغه کوي ختموي چې دا قوم گواهی کوي په پیغمبرانو نو الله به وی دا لعان ته لر کوي د گواهی ته ضرورت نشته دی دې اډو نوای چې مونږ ته پیغمبر راغلی او د لعان ولا شهداء دی به په دغه شهداو کې نه گواهانو کې چې کوم امت د پیغمبر په باره کې گواهی ورکوي چې او دې مونږ ته راغلیو نو دا لعان به ته الله وباسي چې دې دې پکې گواهی نه ورکوي په ورځ د قیامت نن مونږ معمولی خبره بد رد او کنزل په خوله کې سمه خبره نه په خوله کې چرته سمه خبره نه دا بهادری نه ده دا غیرت نه ده ترخی خبرې او کنزل کول دا ډیر ناروا ده سارو ته نبی علیہ السلام وی کنزل مکوي نو سارو ته کنزل مکوي نبی علیہ السلام سره یو سورلی وا نو یو کس هغه سورلی ته کنزل وکړل نبی ورته راو خو نبی علیہ السلام ورته کو شوي تا خو اوس په دې سورلی لعنت را لګو اوس په سورلی کې د پاس اوس په لعنت راولېګو او اوس په سورلی کې وی اوس کو شد دینه نو وی سورلو ته کنزل مکوي زمانی تم کنزل مکوي شپې ته کنزل مکوي ورځې ته کنزل مکوي دا الله راولي د شپې څه قصور نشته دی زمانی ته کنزل مکوي خلق ته کنزل مکوي حدیث مبارک کې دام راغلی بیبي ته به کنزل نه کوي د بیبي په حقونو کې یو حق دا دی چې هغې ته به بد ردې نه وایي په مخ په وخینا او بد ردې پلار نیکه دا الفاظ به ورته نه وایي دا الفاظ به ورته نه وایي دا د مؤمن شان نه دی نو معمولی خبر او ډیر ناروا کنزل دا کورونه کې مکوي په دې د بیبيانې ډېرې خفه کېږي دا ناروا کنزل چې سړی کوي حدیث مبارک کې راځي مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډېر غیرتیان یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایاتو کې راځي عائشې رضی الله تعالی عنها ورله اوبه راوړلې
نو عائشی رضی اللہ تعالی عنہ تین اوبه وسکلی نو چې اوبه ته وسکلی امام الانبیاء لی اوبه راوړي نو امام الانبیاء ورته وایي عائشی رضی اللہ تعالی عنہ ته وی عائشی تا چې اوبه سکلی نو د کم طرف نه دې سکلی وي تا دا خوله په کم ځای لګولې وه په دې لوښي وی د الله حبیبه ما په دې ځای په هغه ځای خوله ولګوله اوبه یې وسکلې اوس چې ښځه اوبه راوړي خاوند هغه ورته وایي مردارې دا دې ولې جوټه کړلې زه به ستا جوټه اوبه څکمه دا دې جوټه کړلې دا مسلمانه نه ده ولې نو دا بدې ردې او دا خبرې امام الانبیا نه دي کړي د امام الانبیا ښکلي اخلاق بهترین اخلاق اختیار کړي په هغه ځای باندې خوله کېښودله چې په کومه ځای باندې عایشې رضی الله تعالی عنها خوله ایښې وه او هغه اوبه یې باقي وسکلې چې هغې تسکلې وې او باقي وسکلې نو دا داسې نو بیا هغه سره کور کې بیبیانې تنګېدلې نه به تنګېدلې بیبي به بیا د هغه سره کوم ځای تنګه شوې وه نو دا خو چې معمولی خبره راځي هر چاته معاشره کې کنزل نه کوو بدې ردې نه وایو حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی پالوان سړی درته وښیمه پالوان پیژنئ مونږ پالوان چاته وایو چې بل را پرځئ مونږ دا پالوان دی ځکه چې بل را پرځئ نبی علیه السلام فرمایي لیس الشدید بالسرعت نه پالوان دا نه دی چې بل رو پرځئ دا تعریف تا ته چا کړی دی مونږ خو به تپوس د امام الانبیا نه کوو د الله حبیبه پالوان څوک دی مونږ وایو پالوان هغه دی چې هغه بل رو پرځئ په او د پاسه پې کینی دا پالوان دی نو نبی علیہ السلام فرمائی لیس الشدید بالسرعت نا پالوان دا نه دی پالوان پیژنئ پالوان دا نه دی انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب پالوان هغه دی چې دله غصه ورله او د غصې په وخت کې خپل نفس کنټرول کو دا پالوان دی پالوان دا دی چې هغه ته په خپل غصه باندې زورور دی او غصه را پرځولی شي چې سړی را پرځوي دا پالوان نه دی چې غصه را پرځوي نو دا پالوان دی دا امام الانبیا وایي پالوان هغه دی چې هغه خپله غصه کنټرول کړله غصه یې رو پرځوله نو ده ته پالوان وایه دا پالوان دی چې د غصې په وخت کې د خپل نفس قابو کو او امام الانبیا ډېرې ښکلې طریقې ښودلي دي نو وایي چې غصه درلله ولاړې نو زر کینه غصه به دې مړه شي زر اوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا شیطانی عمل لے شیطان غصہ کړم اسی نه چرته بیبی له طلاق ورنکم دا ناروا الفاظ می د جبی نه اونوزی سبب په بیا ستومانه ما نو د غصې په وخت کې نفس کنټرول اول نبی علیہ السلام فرمایي دا پالوان سړی دی دا پالوان سړی دی کوشش دا کو د ما ته بد راورسول د دې انتقام دیتی الله والی بس حدیث مبارک کے راضی ہوئی یو صحابی فرمائی وی زه ناسوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هم ناسو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ناسو خکول دورونو وی منگا مجلس کے ناسو دیکھ یو سڑے راگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا بد ردی شروع کڑی چی وی کڑی ورطا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلیو اگا بیا وکڑلی نو دی بیا غلیو چې هغه بیا وکړي په دریم ځل نو ده وله جواب ورک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وله جواب ورکو ته ماته لکه بد ردی وی ده وله جواب چې ورکو نو نبی علیہ السلام د مجلس نه پاسې نبی علیہ السلام ناستې مجلس کې نبی علیہ السلام پاسې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وی د الله حبیبه خپه شولې ځکه پاسې دی وی نه خپه شوی نه ما خو چې سړی تا ته بد ردی وي که نه نو په دغه ټیم کې یو فرشته راکوزه شوله ویلې سړی تا ته بد ردی وي او ویلې فرشتې سړي ته وی چې دا ته دروغ وایي ستا د طرف نه دی فرشتې جواب ورکو نو چې سړی بیا تا ته بد ردی وي نو بیا فرشتې جواب ورکو هوی چې په دریم ځل تا جواب ورکو نو فرشته لاړه او شیطان راغی کېناست نو وی زه ځکه پاڅېدم دا په دریم ځل چې تا جواب ورکو نو شیطان راغی او چې دا ته جواب نه ورکوې نو ستا د طرف نه فرشته لګیا ده او چې تا جواب ورکو نو دا شیطان راغی کېناستو په دغه ټیم کې فرشتې بیا جواب نه ورکو او زه چې په کوم ځای کې شیطان نو هغه ځای نه پاسم نو
دا اوس شیطان راغی دلته کېناستو نو زه ځکه د دې ځای نه پاڅېدلمه نو د هر چا سره ښه روابط ما تاسو ته وي سړی غایبي وایي الله دعا ورته کوه الله عزت نور سیوا که الله په دواړه جانه خوشحاله که نو ته به د بل بنده دپاره دعا کې او فرشته به راځي تا دپاره به دعا کې نو خنده چې دا فرشته تا دپاره دعاګانې وکړي نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي معاشره کې آپس کې ښکلي اخلاق ښکلې خبرې لعن طعن دا خبرې معاشره کې یو بل ته نه کول او د مشر د کشر د گاونډي د رشتہ دار د دې ټولو حقوقو خیال ساتل او دا ټول په دې نیت کول چې ماله به په الله اجر راکړي زما اجر د الله سره دی او ماله به په دې خبرو باندې الله اجر راکړي او الله دې زما په بدله کې د ده نه انتقام والي ته په الله پرېږده چې ته بیا ووینې رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله